Good morning, everyone. Okay, so far we started with the basics of cost audit pathom. Okay, so let's recall ennala pathom abinga, just we can take a glance. So we started with the cost audit basics. So an introduction about cost audit pathom. Okay, then the cost records and audit rules pathom. Let's have quick recap. Rule number 3, this is for the applicability of cost records. And rule number 4 pathom, this is for the applicability of cost audit. Then we discussed about rule number 5, that talks about the maintenance of cost records. And rule number 6, it's regarding the cost audit and the appointment of cost auditor, etc. So we have 4 rules and 4 forms. So idu mudukapra nama enna discuss pannona, we discussed the forms. Enala form number kudukonu, form CRA1. CRA1 is for maintenance of cost records. CRA2 is for intimation of appointment of cost auditor to the central government. Apra enna paathom, CRA3, it is a cost audit report. And finally CRA4, this is filing of cost audit report to central government in XBRL format. Okay, so one forms on elaborate paathom. So in form CRA3 paakrappa we discussed about the various details that we have to provide. Idhula nama ennala kudupom, abridged cost statement kudthom. Then we have provided a value added statement, then reconciliation with the financials and costing, reconciliation with indirect taxation. So in the adellama adukapra financial performance paakradhukku ratio analysis idella paatha, then we worked out the problems also. So adoda namakku cost audit reporting eppadi pandrathu abingiradha mudijudhu. So now we are moving to the cost auditor. Right? Okay. So already nama discuss pannadhu, we discussed about how a cost auditor will be appointed. Eppakulla end time period kulla avara nama appoint pananum. Then avara appoint pannom appdin sonna we have to intimate the same to central government. Indha madriyana rules alla nama paathom. Rule number 6 la enna irukko adu mattum nama paathom. Okay, so ipo enna pananum appadina, cost auditor அப்படிங்கறவர யாரா இருக்கணும்? First, eligible. Who is eligible to be appointed as a cost auditor? Okay, so appo enna, this is as per rule number 2C, அதாவது companies cost records and audit rules enna சொல்லுது அப்படினு சொன்னா, who can be appointed as a cost auditor? It is a cost accountant in practice. And he should be appointed by board. Okay. So cost accountant in practice mattum dhaan enna panna mudiyum,
காஸ்ட் ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ கம்பெனி செக்ரட்டரியோ they can't do காஸ்ட் ஆடிட். ஓகே ஓகே சரி, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்டாக அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அது மட்டும் தானா அதுக்கு ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, with respect to the கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் we have certain audit rules இருக்கு இல்லையா. கம்பெனிஸோட ஆடிட்க்கு தனி ரூல்ஸ் இருக்கு. Audit and auditors rules. And then there are certain provisions under the Companies Act 2013 with respect to auditors. இது நீங்க Companies Actல படிச்சிருப்பீங்க. இதெல்லாம் யாருக்கு applicable-ஆ இருக்கும்? Statutory auditல applicable-ஆ இருக்கும். So இதுல ஒரு சில provisions, not all the provisions, there are some specific provisions which are applicable for the cost auditor. ஓகே, எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. எதெல்லாம் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டருக்கு அப்ளை ஆகுதோ அது எல்லாமே நமக்கு அப்ளை அப்படின்னா இல்லை. ஒரு சில ப்ரொவிஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா, அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் மட்டும் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே, லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ எலிஜிபிலிட்டியில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னு சொன்னால், கம்பெனிஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் it is about the chartered accountant irukku. Okay, so a particular person shall be eligible to be appointed as who is a chartered accountant is eligible to be appointed as auditor of a company அப்படினு இருக்கும். So எல்லா ரூல்ஸுமே with reference to statutory audit the Companies Act ல கொடுத்திருப்பான். ஓகேவா? செக்ஷன் நம்பர் 148 இதுதான் காஸ்ட் ஆடிட் பத்தி பேசுது. ஓகே, so இதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருப்பானா, these rules will apply to the cost audit also அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். so அதனால so the eligibility அப்படினு பார்த்தோம்னா an individual can be appointed as a cost auditor, first thing. okay, ரெண்டாவது otherwise it can be a firm. it can be a firm of cost accountants. அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அவங்கள என்ன பண்ணலாம், you can appoint, including LLP, limited liability partnership இருந்தாலும் yes they can act. so இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கணும், some persons a particular person should be authorized to act and assign. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேர்மை வந்து காஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதில் யாராவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை இண்டிவிஜுவலை என்ன பண்ணணும், தே ஷுட் பி ஆத்தரைஸ்டு டு சைன். ஸோ நம்ம காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் சைன் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபேர்மாக இருக்கிறப்ப யாராவது ஒரு இண்டிவிஜுவலை மட்டும் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். அல்லது யூ கேன் அப்பாயிண்ட் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ cost auditor. okay, now so only the first thing is only a cost accountant in practice can be appointed as a cost auditor. and the second point enna paathom, who are eligible, either an individual or a firm. if it is a firm or LLP, then a particular any individual cost accountant, they should be authorized to act and sign. good. so the next thing is disqualification. who are not qualified to be appointed as a cost auditor. so இந்த disqualificationum நமக்கு எதுல கொடுத்திருக்கு, Companies Actல கொடுத்திருக்கு. அதே தான் same. okay, who are all disqualified? the first one, you cannot appoint a body corporate. okay, other than LLP. ஏன்னா LLP is allowed, limited liability partnership is allowed. அதை தவிர வேற எந்த பாடி கார்ப்பரேட் யூ கேன், ஒரு கம்பெனியை வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா you can't appoint as a auditor. right, number 2. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they were somewhat related to the organization இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கோ
ஆர்கனைசேஷனுக்கோ ரிலேட்டடான பர்சன்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் ரிலேட்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே மே ஹாவ் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தே வில் நாட் பி அலோட் டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஆர் ஜென்ரலி ஆடிட்டருக்கே இந்த ரூல்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் எய்தர் அன் ஆஃபீஸர் ஆர் they may be employee of the particular company. ஸோ எந்த கம்பெனிக்கு நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோமோ அந்த கம்பெனியில் அவன் ஒர்க் பண்ண ஆஃபீஸர் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, தென் எ பர்சன், எனி பர்சன் who is a partner of the second one mentioned above. ஸோ ஒருத்தன் ஆஃபீஸராகவும் எம்ப்ளாயியாகவும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கான். ஓகே, ஸோ அவனோட பார்ட்னர், பிஸ்னஸ் பார்ட்னர், வேற ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அதில் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ தே கேன் நாட் பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ ஆடிட்டர். ஃபோர்த் ஒன், எனி பர்சன் ஹூ இஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஏதோ ஒரு விதத்தில் தே ஆர் எம்ப்ளாய்டு, அந்த கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கான் அப்படின்னா தே கேன் நாட் பிகம் அ காஸ்ட் ஆடிட். ஸோ ஜென்ரலி எதுக்காக நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோம்? எக்ஸ்டர்னல் பர்சன், எந்த விதத்தில் இந்த கம்பெனிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒருத்தர் இதை ஆடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக தான். ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த கம்பெனிக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறவன் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? அது கரெக்டாக இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த கேட்டகரிஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வரோம். தென் ஸோ எனி பர்சன், சப்போஸ் எனி பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் அ பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப், எனி பர்சன் ஹேவிங் அ பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப், டைரக்டாக இருக்கலாம் அல்லது இன்டைரக்டாக இருக்கலாம். யார் கூட பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இவனுக்கு? எய்தர் இந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னது? இவன்கிட்ட நான் வாங்குறேன், அவன் எனக்கு சப்ளையராக இருக்கான், ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அவன்கிட்ட வாங்கி நான் சேல் பண்ணுறேன், இல்லை நான் சேல் பண்ணுறதை அவன் வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிலேயோ அல்லது இந்த கம்பெனியோட ஹோல்டிங் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது சப்சிடரி கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது அசோசியேட் கம்பெனியாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி எனிவே இந்த குரூப் we may call it as a group. ஸோ அந்த கம்பெனியோட குரூப் கம்பெனிஸோட என்ன பண்ணக்கூடாது? இவனுக்கு எந்தவித பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருந்திருக்க கூடாது. Okay, the next one பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, so any person, யாரோ ஒரு particular person இருக்கான், that person any person or அவனோட relatives இருக்கலாம். So what is a relative? Who is a relative? ஸோ ரிலேட்டிவ்னா என்ன டெஃபினேஷன், அதில் என்னென்ன யாரெல்லாம் வருவாங்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் டிஃபைனாக இருக்கும். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்டில் டெஃபினேஷன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேட் வில் பி சம் லிஸ்ட், இவங்கெல்லாம் தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அவங்கள யாராச்சும் இருக்கலாம் அல்லது அந்த பர்சனோட பார்ட்னர். ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இந்த பர்சன்ஸ், இஃப் தீஸ் பர்சன் ஹாவ் த ஃபாலோயிங், பாயிண்ட் நம்பர் 1, they hold securities. ரெண்டாவது ஒண்ணு, அந்த கம்பெனிலேயோ அந்த எங்க செக்யூரிட்டிஸ் இருக்க கூடாதுன்னா with the group அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வரும்? அந்த கம்பெனியா இருக்கலாம், அதோட ஹோல்டிங் கம்பெனியா இருக்கலாம், அதோட சப்சிடரி கம்பெனியா இருக்கலாம், அதோட அசோசியேட் கம்பெனியா இருக்கலாம், or second subsidiary நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, subsidiary company of the holding company. அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு வேற ஒரு சப்சிடரி இருக்கும், ஸோ செகண்ட் சப்சிடரி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்குள்ள என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா ஹோல்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். ஓகே, அப்போ அவன் ஷேர் வாங்கினாலே அவனுக்கும் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 1 lakhs, லெஸ் தென் 1 lakh இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீ தாராளமாக அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 1 lakh, 1 lakhக்கு மேலே
செக்யூரிட்டிஸ் வேல்யூ அவன் வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் we may give us 60 days time to take a corrective action. பேச அந்த ஷேரை சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அவன் என்ன பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணலாம். 60 டேஸ்க்குள்ளே ஆனால் அவன் பண்ணணும். அதர்வைஸ் அவன் பண்ணலை, 1 lakhக்கு மேலே அவன் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் he is not eligible to be appointed as a cost auditor. Or indebted more than 5 lakhs. So in the company more than 5 lakhs debt இவனுக்கு இருக்கு, கடன் இருக்கு. If the value is more than 5 lakhs then he is not eligible to be appointed. Less than 5 lakhs இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay. Or that person has given a guarantee. So generally guarantee என்ன, ஒரு தேர்ட் பர்சன் இருப்பான். ஸோ ஏ வந்து பிக்கு பணம் கொடுத்துருப்பான், சி வந்து என்ன சொல்லுவான், பி வந்து உனக்கு பணம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நான் உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ தட் இஸ் கேரண்டி. அந்த மாதிரி ஏதாவது கேரண்டி ஆர் எனி இண்டெம்னிட்டி பண்ணியிருக்கான் ஃபார் தட் தேர்ட் பர்சன், இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 1 lakh rupees ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் he is also not eligible for appointment. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு வாட், ரிலேட்டட் டு திஸ் குரூப் கம்பெனிஸ். இந்த குரூப் கம்பெனிஸோட இவனுக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது. ஒன்று நான் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், தட் இஸ் மோர் தேன் 1 lakh இருக்குன்னா 60 டேஸ்க்குள்ளே நான் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு சேலோ ஏதோ பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் பிகம், அப்போ வந்து அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நான் ஆக்ஷனே எடுக்கலை, மோர் தென் 1 lakhs இருக்குன்னா he is not eligible for appointment. அதே மாதிரி if that person is indebted to that group company for more than 5 lakh rupees or he has provided a guarantee for third person, any third partyக்காக என்ன பண்ணியிருக்கான், கேரண்டி கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் மோர் தென் 1 lakh rupees ஆக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ he is not eligible for appointment as a cost auditor. Is it clear? Okay. Now the next point is, okay, இதுக்கப்புறம் வேறு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு பார்ப்போம். பாயிண்ட் நம்பர் 7, இந்த கம்பெனியில் டைரக்டர். ஓகே, எனிவே நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறவனோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், எ பர்சன் ஹூ இஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. So not only that employment, even if the person is a director, avanoda relative, any person who is a relative of either director of this company, ஒன்று அந்த டைரக்டருக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம், or he is an employee of director. Okay. Or any person who is a key managerial personnel of the company. So எல்லா key managerial personnel என்ன பண்ண மாட்டாங்க, they are not employees. ஓகேவா? இவங்கெல்லாம் they cannot be appointed as a cost auditor. So ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, சிம்பிளி காஸ்ட் ஆடிட்டர்ங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் பர்சனாக இருக்கும். ஸோ எனிவே யாரெல்லாம் ரிலேட்டடாக வரானோ அவன் எல்லாமே எலிஜிபிளாக இருக்க மாட்டான். ஓகே, தென் இது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி தட் கிரைட்டீரியா, ஒரு கிரைட்டீரியா என்ன, ஏதோ சம்வாட் தே ஆர் ரிலேட்டட். அடுத்த கிரைட்டீரியா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், எ பர்சன் ஹூ இஸ் டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஹேஸ் சம் லிமிட்ஸ். அவன் எத்தனை கம்பெனிக்கு ஆடிட்டராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது. ஸோ அந்த லிமிட்டை அவன் கிராஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாலும் he is not eligible. ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா if the person is in full-time employment elsewhere, அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் a person who is to be appointed as a cost auditor should be a cost accountant in practice. So cost accountant in practice அப்படிங்கிறதுக்கும் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? சிம்பிளி ஒரு கம்பெனியில் நான் போய் எம்ப்ளாயியாக இருக்கேன்,
ஸோ ஐ எம் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறேன். சப்போஸ் நான் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ண போகிறேன், எந்த கம்பெனிக்கும் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் we have to get a certificate from the Institute of Cost Accounts of India. ஓகே, ஸோ நாம் அப்படியே வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ first you have to be eligible to become a member. After that you have to get the practice certificate. ஸோ certificate of practice யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ். அப்போ நாம் வந்து வேறு இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் you cannot get that certificate of practice. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் வேறு இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கேன்னு சொன்னால் I am not eligible for appointment as a cost auditor. Right? Or the person is holding appointment in more than 20 companies. So maximum 20 companies la dhaan ortharaala auditor ஆக முடியும், அதுக்கு மேல இருக்க கூடாது. So more than 20 companies auditor இருந்தா then அப்பயும் என்ன பண்ண முடியாது, they are not eligible for appointment as a auditor. Then அடுத்த ஒரு point, அடுத்த point என்ன அப்படின்னா that person he involved in fraud, ஏதோ ஒரு fraud, and he is convicted by court. கோர்ட்லயே இவனுக்கு கன்விக்டன் கொடுத்து தண்டனை, கோர்ட்லயும் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அவன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறவன் ஃப்ராடுனால, particularly for this purpose, and 10 years has not lapsed. ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகணும், 10 years lapse ஆகணும். 10 வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது, he is not eligible for appointment as a auditor. கன்விக்ஷன் டேட்லேருந்து 10 வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது, he is not eligible to be appointed. ஸோ என்னைக்கு கன்விக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்லேருந்து 10 years வரைக்கும் he is not eligible for appointment as a cost auditor. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே it is again a repetition of what about the audit. ஆடிட்டருக்கு என்னெல்லாம் அங்கே ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அதே தான், சேம் செக்ஷன். It is also applicable for cost auditor. இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயே ஒரு தடவை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அடுத்தது so any person who provides those renders any services covered under section 144 of Companies Act. இது உங்களுக்கே தெரியுது என்னன்னா, சில சர்வீசஸ், இப்போ ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will provide some services to the company. என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கலாம், அக்கவுண்டிங் பார்ட்டுக்கு நான் ஏதாவது கன்சல்டிங் சர்வீஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை இன்டர்னல் ஆடிட், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்டர்னல் ஆடிட் நான் பண்ணலாம், ஆர் லைக் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி, ஏதோ அட்வைசரி சர்வீசஸ், கன்சல்டிங் சர்வீசஸ், எனி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் கொடுப்பாரு இல்லையா, ஜென்ரலி கன்சல்டிங் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்வீசஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால், அண்ட் அந்த கேஸ்லையும் என்ன, that person is not eligible for appointment as a cost auditor. Is it clear? So these are the 10 categories. So in the case la enna panna maatom, so that person is not eligible for appointment as a cost auditor. They are disqualified. So that is the first thing enna solrom, if that is a body corporate, if it is a body corporate. Then number 2, if the person is an officer alladhi employee irkalam and the organization la, so and the officer or employee irkalam avanoda partner, or if the person is in anywhere edho oru vidathila and the company la employment la irukka, then if that person has a business relationship directly or indirect with the group companies, or that person or his relative or partner, so avanga enna irukanum, if they hold any securities for a value of, if it is more than 1 lakh rupees, they should take a corrective action within 60 days, otherwise they are not eligible, or they are indebted for more than 5 lakhs,
or they have provided a guarantee for any third party for more than 1 lakh. யாருக்கு கொடுக்கணும்? For this group companies. அப்படி இருந்ததுன்னா then they are not eligible for appointment. Okay, and with respect to the director, so either they are relative of the director இருக்கலாம் அல்லது அந்த director ஓட employee இருக்கலாம், okay, or key managerial person of the company. So the next one அப்படினு பார்த்தோம்னா, so இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே up to the 7th point வரைக்கும் என்ன, they are related, somewhat related to the company ஆக இருப்பாங்க, அதனால they are not qualified. So அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், there are some statutory limitations. So these are the statutory limitations இருக்கு அந்த ஆடிட்டருக்கு. என்ன லிமிடேஷன்? அவன் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன் ப்ராக்டிஸா இருக்கணும், அப்போ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேற எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது, மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டரா இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் a fraud, if they involved in fraud and convicted by the court, so within 10 years of conviction அவன் என்ன பண்ண முடியாது, they are not eligible for appointment. Or he provides any services which are covered under section 144. So in the categories la ella panna mudiyadhu, they are not eligible for appointment as a auditor. Is it clear? Okay, next வந்து, so the next thing என்ன அப்படின்னா, already we discussed about the appointment. Okay, appointment பத்தி நம்ம எதுல பார்த்தோம்? It's in rule number 6. Yeah, and another important point, statutory auditor should not be appointed as a cost auditor, and that person who is conducting the cost audit, he must comply with the cost auditing standards. இதுவும் என்ன பண்ணிருக்கான், ஸ்பெசிஃபிக்கா 148ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். So statutory auditor நான் financial audit பண்றதுக்கு ஒருத்தன் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் இல்லையா, so அவன் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா they are not eligible for appointed as a cost auditor. Okay, so the next thing is appointment. appointment பொறுத்த வரைக்கும் rule number 6 இருக்கு நமக்கு, and other rules as per section 148 என்ன சொல்றான் அப்படினு பார்க்கலாம். Appointment of cost auditor. So first என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, before appointing any person as a cost auditor, before appointment பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கிட்ட கேட்கணும், நீ முதல்ல என் கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்க ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். He has to given his consent in writing, a written consent from the cost auditor. So யாரை எந்த பர்சனை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண போறோமோ அவன் என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட இருந்து ரிட்டர்ன் கன்சென்ட், நான் இந்த கம்பெனிக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டர் இருக்கேன் அப்படின்னா அவன் ஒத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். சரி ஒத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா, அவன் ஒத்துக்கிட்டா வந்து போதுமா, லீகல் கம்ப்ளையன்ஸ் நமக்கு ஒன்று இருக்குல்ல, ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட். அவன்கிட்ட என்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, that person who is to be appointed, that he or she, so they satisfy all those criteria which are specified under section 141. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, qualification and disqualification. ஸோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்லாம் நான் வரலப்பா, எனக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் இதெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணணும், ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு அதுக்கும் என்ன இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனி, நான் ஒரு பர்சனை காஸ்ட் ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவன் எங்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கான், அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், தட் பர்சன் ஹேஸ் டு கிவ்
it is mandatory for the cost auditor that he has to give that certificate. நான் இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் வரல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும், அவன் கொடுக்கணும். And also that this proposed appointment, so this is within the statutory limits. இப்போ நாம என்ன பார்த்தோம், டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ல statutory limits பார்த்தோம். அதாவது 20 ஆடிட்க்கு மேலே ஒருத்தர் பண்ண முடியாது, ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாவெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன், நான் 20க்குள்ளே தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் என்ன பண்ணணும், அவன் சொல்லணும். அண்ட் ஆல்சோ ஏதாச்சும் ப்ரொசீடிங்ஸ் அவன் மேலே ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்டுக்காக, இஸ் தேர் எனி பெண்டிங் ஆர் வாட் ஆர் த எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் against the particular auditor அல்லது the firm of auditors with respect to professional misconduct. professional misconduct காக ஏதாச்சும் ஆக்ஷன் பெண்டிங்காக இருக்கா, இவன் மேலே ஏதாவது சூட் இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், அவன் கொடுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ரிக்வயர்டு பிஃபோர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் as a காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஓகே, முதல்ல நீ என் கம்பெனியில் காஸ்ட் ஆடிட்டராக இருக்கியா, அதுக்கு ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கணும். எஸ் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, நீ ஒத்துக்கிறேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்ட, ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளையன்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நாம் என்ஷூர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் அவன்கிட்ட வாங்கி வச்சுக்கிறோம். எஸ், ஸோ வாங்கியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு அப்பாயிண்ட் அ பர்சன் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஓகே, நான் இப்போ வந்து அவனை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி ரூல் நம்பர் 6ல் பார்த்தாச்சு, அப்பாயின்மெண்ட் எப்போக்குள்ளே பண்ணணும். It will be within 180 days from the start of financial year. பார்த்தோமா? So financial year start பண்ணி 180 days குள்ள you have to appoint a person as a cost auditor. Okay. So who is going to appoint us? Who is going to appoint the cost auditor? So சில கம்பெனிஸ்க்கு audit committee இருக்கும். Yes, if there is an audit committee, who will be appointed by the board. Anyway, board of directors என்ன பண்ண போறான், appoint பண்ண போறான். This is on the recommendation of audit committee. If there is no audit committee for that organization, board of directors என்ன பண்ணிடுவான், they will appoint. Okay, so once in the appointment board meeting la எங்க நடக்கும், so it will be done in the board meeting. So board meeting அப்புறம் they will call a general meeting. So general meeting like will be ratified by the employees, ratified by the shareholders. So ratification அப்படிங்கிறது என்ன, இவன் சொன்னதோ ஓகே அப்படின்னு shareholders accept பண்ணி voting பண்ணுவோம். So that is ratification. So general meetingல என்ன பண்ணுவாங்க, it will be ratified. இவன் appointment ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லி shareholders சொல்றது. ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம அதில் வேறு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோமா, சேம் அதே தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஸோ நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட் த அப்பாயின்மெண்ட் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணும், ஃபார்ம் CRA 2ல் எப்போக்குள்ளே இன்டிமேட் பண்ணணும். ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணி 30 daysக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், நான் அந்த மாதிரியே ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட். 30 days of board meeting or 180 days from the financial year, whichever is earlier. Okay, good. Suppose நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண ஆடிட்டருக்கு ஏதோ கேஷுவல் வேக்கன்சினால, எனி கேஷுவல் வேக்கன்சி, கேஷுவல் வேக்கன்சி எதனால வேணாலும் வரலாம். அவர் வந்து வேணான்ட்டு போயிருக்கலாம், அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசன்னால வேக்கன்சி ஆகிடுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், வித்தின் 30 days ஆஃப் சச் அ வேக்கன்சி நாம் என்ன பண்ணணும், appoint a person as a cost auditor and you have to again intimate to the central government within 30 days of appointment. ஓகேவா? அப்பயே என்ன பண்ணணும், ஃபார்ம் CRA 2. ஸோ எப்போல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயுமே வந்து
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும்னா எல்லாமே ஃபார்ம்ஸில் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அகெயின் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் அ ஃபார்ம் CRA 2. ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் அப்பாயின்மெண்ட் இவன் எத்தனை நாளைக்கு நமக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டராக இருப்பான்? ஸோ வாட் இஸ் த tenure? So the tenure of cost auditor will be 180 days from the close of financial year. Or till he submits the cost audit report. Fine. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, ரூல் நம்பர் 6ல் என்ன பார்த்தோம்? ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் எனக்கு ஒரு டைம் இருக்கும், அதுலேருந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இருக்கும். இதுலேருந்து 180 டேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு சப்மிட் த ரிப்போர்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதுக்குள்ளே அவன் எப்போ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறானோ அல்லது 180 டேஸ், அதுதான் மேக்ஸிமம் டைம் லிமிட் அலோடு. 180 டேஸ்க்குள்ளே சப்மிட் பண்ணியே ஆகும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த டென்யூர். சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடியே இவனை ரிமூவ் பண்ணலாமா? ரிமூவல், எஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் எகெயின் ஒரு போர்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஹிம். அவனோட சைடில் என்ன அப்படிங்கிறத அவன் சொல்கிறதுக்கு யூ ஷுட் கிவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இவர் ஒரு வருஷம் காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுற வரைக்கும் இங்கே இருப்பார். ஓகே. காஸ்ட் ஆடிட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜென்ரலி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆடிட்டாக இருக்கட்டும், காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட்டாக இருக்கட்டும், ப்ரொசீஜர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு அப்ரூவல் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். யார் சைன் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்டர் ஹூ இஸ் ஆத்தரைஸ்டு. எதுக்கு இதை பண்ணுறோம்? எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, பாயிண்ட் இஸ் என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதுதான்ப்பா, நீ இதுதான் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுக்கணும்ல. என் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதுதான் நீ ஆடிட் பண்ண போகிற. இந்த அப்ரிஜ்டு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் என்னோட காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, கரெக்டு தான் நான் கொடுத்துருக்கிறது, அதனால் இதை நீ என்ன பண்ணலாம், ஆடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேட் ஷுட் பி சம் அத்தாரிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த அத்தாரிட்டி யாராக இருக்க முடியும்னா த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக தான் இருக்க முடியும். இதுதான் என் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இதை நீ ஆடிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த சேம் டு த காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இப்படி தான். யூ ஹாவ் டு சைன் த சேம். யாருன்னா த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் சைன் பண்ணி தான் கொடுப்பான். ஓகே. ஆஃப்டர் தட் காஸ்ட் ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவான்? ஹி வில் கண்டக்ட் த ஆடிட். ஆடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான்? ஹி வில் சப்மிட் காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். யார் சப்மிட் பண்ணுவா? காஸ்ட் ஆடிட்டர் சப்மிட் பண்ணுவான். யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவான்? டு த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆர் த கம்பெனிக்கு தான் சப்மிட் பண்ணுறான். ஓகேவா? ஸோ எப்போக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணோன்னு நம்ம சொன்னோம்? 180 டேஸ் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர். சரியா? ஃபார்ம் CRA 3 சொன்னோமா? அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸும் நமக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி நம்ம ரூல் 6ல் படிச்சிட்டோம். யூ ஹாவ் டு ஃபைல் த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். யாருக்கு ஃபைல் பண்ணணும்? டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபார்ம் CRA 4. யார் ஃபைல் பண்ணுறாங்க? கம்பெனி. கம்பெனி என்ன பண்ணுது? ஃபார்ம் CRA 4ல் ஃபைல் பண்ண போகிறோம். தட் ஷுட் பி இன் XBRL ஃபார்மேட். ஓகே. இஸ் இட் கிளியர்? So this is with respect to நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? who are eligible for appointment as a cost auditor. and ரெண்டாவது disqualification, யாரெல்லாம் காஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். and third thing இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், what is the procedure for appointment of a cost auditor.
Okay, let's take a break for 10 minutes. And we will meet at 8:25. Okay.
coming back. So eligibility, disqualification பார்த்தோம். Then appointment of a cost auditor, you have to get a written consent. And so statutory complianceலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு certificate வாங்குறோம். Then you have to appoint him within 180 days from the start of the financial year. Board of directors தான் appoint பண்ணுவாங்க. If they have an audit committee, the audit committee will recommend. Okay. So after that, you have to intimate central government within 180 days from the start of the financial year. Or 30 days of that board meeting, whichever is earlier avadho. So appo you have to intimate the central government with inform CRA 2. Suppose ஒரு casual vacancy வருது அப்படின்னா you have to appoint within 30 days and intimate the central government within another 30 days, inform CRA 2. Okay. So இந்த person எப்போ வரைக்கும் இருப்பாரு as a cost auditor 180 days from the end of the financial year. அதாவது maximum time limit for submitting the cost audit report or till he submits a cost audit. அதுக்கு முன்னாடியே cost audit report submit பண்ணிட்டாருனாலும் அதோட முடிஞ்சு. Okay. So before that time அவரை remove பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா yes, the board can remove him. And after that cost statements, இதான் என்னோட cost statements அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும், the company has to give to cost auditor. அப்போ தான் ஆடிட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை எதர் டைரக்டர், ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்டர் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார், சைன் பண்ணி இதான் என்னோட காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ப்பா நீ ஆடிட் பண்ணுன்னு கொடுப்பாரு ஆடிட்டர் கிட்ட. த ஆடிட்டர் வில் கண்டக்ட் த ஆடிட். அவர் ஆடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவார், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணுவார். எப்போக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணணும், 180 days from the end of the financial year, inform CRA 3. And after that the company has to file this cost audit report to the central government and XBRL format CRA 4 file பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எனி அதர் ப்ரொவிஷன்னா ரெசிக்னேஷன். சப்போஸ் எனக்கு வேணாம், எனக்கு பிடிக்கல, நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோ அந்த ஆடிட்டர். எஸ், ஹீ மே ரிசைன், தாராளமாக ரிசைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ரெசிக்னேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் he has to file a statement. ஒன்று கம்பெனிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் அந்த மாதிரி ரிசைன் பண்ணுறேன்னு, இன்னொன்று ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வித்தின் 30 days ஆஃப் ரெசிக்னேஷன். சப்போஸ் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் that will be penalty, punishment for not complying with this. Fine. A minimum 50,000 இருக்கும் and maximum 5 lakhs இருக்கும். ஏன் இதுக்கு ஃபைன் போடுறாங்க? ஏன்னா இவன் ரிசைன் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும், ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு தெரிஞ்சாதான் இட் வில் பிகம் அஃபிஷியலாக தெரியும். ஓகே. அவர் ரிசைன் பண்ணலைன்னா என்ன நினச்சிப்பாங்க எல்லாரும், he will be presumed to be the cost auditor of that company. அதனால அவன் என்ன பண்ணணும், ரிசைன் பண்ணி 30 daysக்குள்ளே கண்டிப்பாக he has to file a statement with the company as well as the registrar of companies. And after that any other provision like rotation. Rotation of auditors அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துப்போம், கம்பெனிஸ் இடத்துல பார்த்துப்போம். ஸோ ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸ்க்கு இருக்கும். பட் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக், தேர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்குவயர்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக ரொட்டேஷன் பேசிஸில் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எந்த ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கொடுக்கல. ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அவனோட கம்பெனி பாலிசி பிரகாரம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அது அவன் இஷ்டம், தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொட்டேஷன் பண்ணி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கேயுமே கம்பெனிஸ் ஆக்டில் சொல்லலை. ஓகேவா? அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இவனோட ரெமுனரேஷன் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட், எவ்வளோ இவனுக்கு ரெமுனரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தானே இவன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறான், அவன் தான் டிசைட் பண்ணுவான். சப்போஸ் எனி ஆடிட் கமிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தட் வில் ரெக்கமெண்ட், இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அவனுக்கு ரெமுனரேஷன் இவ்வளோ அப்படிங்கிறது இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹாவ் தி இது நம்மளோட காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1959 தெர் ஆர் சம் ஸ்பெசிஃபிக் அப்போ ரூல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்னென்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட்டுக்கு இவ்வளோ தான், இவ்வளோ வந்து மினிமம் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபீ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்குது.
ஓகே. ஸோ ஜென்ரலாக இப்போதைக்கு ரெமுனரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வில் டிசைட் தட். அண்ட் அவனோட ரிமூவல் பார்த்தோம். எஸ், யூ கேன் ரிமூவ் ஹிம். யூ ஹாவ் டு கிவ் அ டைம் பீரியட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான யூ ஹாவ் டு கிவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஹிம் டு பி ஹர்ட். அண்ட் தென் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இட்ஸ் கேஷுவல் வேக்கன்சி. யூ ஹாவ் டு அப்பாயிண்ட் within 30 days you have to make an appointment and then intimate central government, inform CRA2 within another 30 days. Okay, so that's all with respect to appointment of a cost auditor. Right? So அடுத்து பார்த்தோம்னா we have some theoretical parts like rights, அவனோட rights என்ன, duties என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ ரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நமக்கு ஜென்ரலி வந்து ஆடிட்டர் எப்படி ஆடிட் பண்ணுவான்? காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க. நமக்கு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சைன் பண்ணிவிட்டு தான் என்னோட காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி காஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு கொடுக்குறான். அதை தான் அவன் ஆடிட் பண்ணுவான். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்ன இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன். இந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இல்லாததோ இல்லை இதில் வேறு ஏதாவது அவன் தப்பாக கொடுத்துருந்தாலோ அதுக்கு அவன் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஸோ வித்தின் அவனோட நாலேஜ், அவனுக்கு ஷேர் பண்ண டேட்டா, அவனுக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதுக்கு தான் அவன் என்ன பண்ண முடியும்? ஆடிட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நான் பார்க்குறப்போ எனக்கு அதில் ஏதோ ஒரு டவுட் வருது. இது ஏன் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் இப்படி வந்துச்சு, இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஏன் அப்படி வந்தது, போன வருஷத்தை விட இது ஏன் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது. ஹி ஹாஸ் டு ரைட் டு ஆக்சஸ் all the books of account at all times. எந்த நேரத்தில் அவன் கேட்டாலும் என்ன பண்ணணும்? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன் இதை மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எனி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை கேட்கறதுக்கான எல்லா ரைட்ஸும் என்ன இருக்குது? காஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு இருக்குது. அண்ட் சிமிலர்லி இதில் நிறைய நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். லைக் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது, நான் ஏதோ ஒரு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன்று பார்க்குறேன். இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது, அன்னெசரியாக ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கானோ, ஆர் வெதர் திஸ் இஸ் ப்ரீஜுடிஷியல் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனி. அதாவது கம்பெனிக்கு ஒரு நாள் ஒன்றும் பெரிய லாபம் இல்லை, ஆனால் இவன் தேவையில்லாமல் ஒரு செலவு பண்ணியிருக்கான், அப்போ வேறு எதுக்காக இதை பண்ணான்? அப்போ அவனுக்கு ஒரு டவுட் வரும், கொஷின் வரும். அப்போது அவன் அந்த கொஷின் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. எனி பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இதுக்குள்ளே வந்திருக்கா, அந்த மாதிரியான நேச்சர் நிறைய அவன் பார்க்குறப்போ ஒன்று ஒன்று அவனுக்கு டவுட் வரலாம். லோன்ஸ், யாரோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கோம், அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு லோன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, எலிஜிபிலிட்டி இல்லை, எதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு இவ்வளோ லோன் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஷின் அரைஸ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கண்டிப்பாக என்ன கொடுக்கணும்? அந்த கம்பெனி கொடுத்தே ஆகணும். இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்குது? அவனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? தென் சிமிலர்லி ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜென்ரலி என்ன பார்ப்பான் ஒரு ஆடிட்டர்? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறானா, ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஸ் பர் லா மெயின்டைன் பண்ணுறானா அப்படிங்கிறத பார்ப்பான். அண்ட் சிமிலர்லி பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ், பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். ஒரு கம்பெனிக்கு நிறைய ஊரில் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து கூட என்ன பண்ணலாம்? அவன் எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது, இந்த பிரான்ச்லேருந்து ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த பிரான்ச்சுக்கு மட்டுமே இவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இதில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணலாம்? அந்த பிரான்ச்சோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை கூட நான் என்ன பண்ண முடியும்? எடுத்து பார்க்க முடியும். தென் கம்ப்ளையன்ஸ், முக்கால்வாசி ஃபஸ்ட்டு திங் என்னென்னா நமக்கு மெயினாக கம்ப்ளையன்ஸ் தான். கம்ப்ளையன்ஸ் வித்
accounting standards, cost accounting standards, compliance ஒழுங்கா பண்ணிருக்கோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் வரணும்? ஸோ ஆல் த காஸ்ட் டு பிரிங் இன் தி ப்ராடக்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சர் ஆனதுலேருந்து அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் வரணும். ஸோ அது மாதிரி வரலை. ஃப்ரைட் சார்ஜஸை நான் இன்க்ளூடே பண்ணலை. ஏன் பண்ணலை? இந்த மாதிரி. ஸோ இது அப்போது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் CAS6 இருக்குது, எதெல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோன்னா பண்ணலையா? பண்ணலைன்னா ஏன் பண்ணலை? ஸோ தட் இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு he may give his observations. இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், இப்படியெல்லாம் செய்யலாம், அவனோட கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் ரொம்ப இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா குவாலிஃபிகேஷன், he may give a qualified report. இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி குவாலிஃபைடாக அவன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் கிவ் அ ரீசன், எதனால அது குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோங்கிறதையும் நம்ம சொல்கிறோம். ரைட்? தென் சிமிலர்லி ஃபார் இது வந்து நார்மலி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ், இது வந்து ஜென்ரலாக கம்பெனிஸ்க்கு, ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலி திஸ் யார் இங்கே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க? ஜென்ரல் கம்பெனிஸில் இப்போ பார்த்தோம் நம்ம போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். கவர்மெண்ட் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் who will appoint? He is appointed by the Comptroller and Auditor General of India. CAG தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். how you will audit அப்படிங்கிறதையும் அவர் தான் சொல்வார். அதே மாதிரி the cost auditor என்ன பண்ணணும்? after conducting the audit he has to submit the report to CAG. Okay va? So within 60 days of such a report, so normal companies பத்தி பிரச்சனையே இல்லை, board of directors இருப்பாங்க, அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு அப்படி கிடையாதுல்ல. ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனிங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பார்ட்லி பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க. மோர் தேன் 51% ஷேர் ஹோல்டிங் அவங்களுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் CAG தான் ஆடிட் பண்ணுவார், ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்க்கும். தென் காஸ்ட் ஆடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் he will appoint a cost auditor அண்ட் அவருக்கு தான் நம்ம ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும். அண்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணி 60 டேஸ்க்குள்ளே CAG என்ன பண்ணுவார்? இதில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா, மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் ஆடிட் பண்ணலாமா, இனி சப்ளிமெண்ட்ரி ஆடிட் அடிஷ்னலாக ஒரு ஆடிட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுலாம் அவர் டிசைட் பண்ணுவார். ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் with respect to the rights and duties of the auditor, cost auditor. So after that இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு டியூட்டி இருக்குது. அது என்ன டியூட்டி அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஃப்ராட். சப்போஸ் ஃப்ராடு நடக்குது, திஸ் இஸ் செக்ஷன் நம்பர் 143 of Companies Act, subsection 12 15 வரைக்கும். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஃப்ராட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆடிட்டருக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு, சரியா? ஸோ அவன் பார்த்தா கண்டுபிடிக்கிறான் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃப்ராடு நடந்துருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சான்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? சப்போஸ் எங்கேயோ ஃப்ராடு நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? he has to report immediately to the central government. ஸோ இத்தனை நாள் within 2 daysக்குள்ள, நாட் லேட்டர் தென் 2 days, 2 நாளைக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணணும்? அவனுக்கு என்னைக்கு தெரிய வருதோ அதுலேருந்து 2 நாளைக்குள்ள அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸோட அவன் கொடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ராட், என்ன மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க? பிகாஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் அன் அலிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் அ ஆர்கனைசேஷன். ஒரு கம்பெனிக்கு மேலே நீ ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது அது என்ன பண்ணி சும்மா நேம் சேக்குக்காகலாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? 2 பாயிண்ட் இல்லை. ஒன்று, நேம் சேக்குக்காக ஒரு கம்பெனி மேலே நம்ம அலிகேஷன் போட முடியாது. பிகாஸ் தட் பர்சன் இஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர், ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ரொவிஷன் மூலயமா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுற ஒருத்தன். அதனால் அவன் அப்படியெல்லாம் அலிகேட் பண்ண முடியாது. ஹீ ஷுட் ஆல்சோ ஹாவ் எவிடன்ஸ். அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நமக்கு எவிடன்சஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ என்ன மாதிரியான ஃப்ராட் இது, ஸோ அந்த ஃப்ராடோட அமௌண்ட்
any approximate amount involved, எவ்வளோ amount involved ஆயிருக்கு. So who are the parties involved, யாரெல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கான் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியுது. இதில் ரெமிடியல் ஆக்ஷன் ஏதாச்சும் எடுக்க முடியுமா? ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? The cost auditor has to immediately share with the subordinate. Okay, reporting of fraudங்கிறது one of the duties. கரெக்டா? கரெக்டு. நான் வந்து அவன் மேலே ஒரு அலிகேஷன் கொடுக்குறேன். இந்த கேஸில் வந்து whether it will be treated as a breach of trust. நான் உன்னை நம்பி என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன், நீ வந்து என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறியே அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ஸோ நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஃப்ராடு நடக்குது, ஒரு தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்டாச்சுட்டரி டியூட்டி ஆஃப் த காஸ்ட் ஆடிட்டர். நீங்கள் இல்லை நான் வந்து அப்படியே பேசாமல் இருந்துடலாம் அப்படின்னு இருக்க முடியாது. சப்போஸ் உனக்கு தெரிஞ்சோ நீ பேசாமல் இருந்த அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? யூ வில் கெட் அ பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் தட். இட் இஸ் நாட் அ பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா என்னோட கிளைண்ட் வந்து என்கிட்ட டேட்டா கொடுக்குறான், நான் அதுலேருந்து உன்னை கண்டுபிடிச்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அவனுக்கு எகென்ஸ்டாக மாட்டி விடுறேன் அப்படின்னா அதை பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுன்னு நான் எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் யுவர் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூட்டி. நீ கண்டுபிடிச்சின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லியே ஆகணும். நீ சொல்லலை அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு? உனக்கு தான், காஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட். சப்போஸ் இஃப் தட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ லிஸ்டட் ஒன், then fine will be 5 lakhs. Unlisted company are that will be 1 lakh fine. Okay, so this is a statutory duty of the auditor to report a fraud in a company. Okay, so then இது இல்லாம ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டரோட பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so far we have பார்த்தது காஸ்ட் ஆடிட்டர் யாராக இருக்கணும், who is eligible for appointment and who are disqualified for appointment, and அவரை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம், அவரை ஆடிட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண போகிறாரு, அண்ட் தென் அவரோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது இல்லாமல் ஜென்ரலி காஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஸோ நம்மளோட பொசிஷன் என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன்? ஸோ நம்ம பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, we can நிறைய ஆக்ட் இருக்குது இல்லையா, நிறைய ஸ்டாச்சுட்டரி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில். ஸோ நிறைய இடத்துல நமக்கு முக்கியமான சில ரூல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் we can be appointed as a first we can become an employee. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ முக்கியமான இடத்துல நம்ம இருப்போம். லைக் we can become a key managerial personnel, MD ஆகலாம், CFO ஆகலாம், CEO ஆகலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கீ மேனேஜரியல் பர்சனலாக காஸ்ட் அக்கௌண்டண்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். தென் we can also be eligible to be appointed as an independent auditor, independent director கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்பாயிண்ட் ஆகலாம். ஸோ ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிறது எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு தட் இஸ் அன் ரிக்வயர்மெண்ட். 1/3 of the total directors should be independent director. So in that case a cost accountant is eligible. So because ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட எக்ஸ்பர்டைஸ், our specialization இருக்குது இல்லையா, அதனால we are eligible for that appointment. Then other tribunal like national company law tribunal இருக்கும். ஸோ அங்கே மெம்பர் ஆகலாம், that we are eligible for that. Then appellate tribunals இருக்கும். Then appellate tribunalsல we can become a technical member. லைக் இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ப்ளே பண்ண முடியும். we can be appointed as a company liquidator. ஓகே, ரெஜிஸ்டர்டு வேல்யூவர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரெஜிஸ்டர்டு வேல்யூவர்ஸாக என்ன பண்ணலாம், நம்மளை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அப்பியரன்ஸ் பிஃபோர் ட்ரிபுனல்ஸ், we can make a representation. அதே மாதிரி இது arbitration and conciliation. ஸோ அதுலேயும் என்ன பண்ணலாம், we can appear for the organizations. So these are the various roles. So
ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தோம்னா only one topic is left. அதாவது it is a liabilities or we call what are the statutory liabilities, civil liability என்ன, criminal liability என்ன இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் that is left that we can discuss later. Okay. So let's have a quick recap. Cost auditor. First, a cost accountant in practice is eligible to be appointed as a cost auditor. அடுத்து eligibility la paathom, either a person or it could be a firm or LLP, and nariya disqualifications paathom. So adha or category ah நம்ம சொல்லணும்னா whether the person is a related or that there are some statutory limitations. Okay, அதனால நம்ம disqualify ஆகும் அப்படி பார்த்தோம். Then what is the procedure for appointment of cost auditor, and then how this person submits the report, and then what are the rights and duties of cost auditor. Okay, so இதுதான் நம்ம cost auditorல பார்க்கிறது. So now we will move on to the next topic, that is cost accounting standards and generally accepted cost accounting principles, and அதுக்கான guidance notes நமக்கு இருக்கு. accounting standards first பார்ப்போம், and then cost auditing standards அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கு. முதல்ல cost accounting standardனா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னாலே you have to follow something. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட், இப்படி தான் இருக்கணும், இதை விட மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா அவ்வளோதான். ஓகே, அதான ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது. ஸோ சிமிலர்லி for certain practices என்ன பண்ணணும் நம்ம, there are some standards. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் நமக்கு ஒரு பேப்பரில் படிச்சிருப்பீங்க, மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அப்போது அந்த காஸ்ட் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்கல்ல, அதுக்கு there are some standards. அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, so these cost accounting standards specify how you treat the cost. For cost units அல்லது cost elements. ஒவ்வொரு cost element like material cost எப்படி calculate பண்ணணும், labor cost எப்படி calculate பண்ணணும், இந்த மாதிரி expenses எல்லாம் எப்படி calculate பண்ணணும்ங்கறத சொல்லும். Then இது இல்லாமல் the minimum disclosure requirements, இது இல்லாமல் மினிமமாக இதெல்லாம் ஆச்சும் நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன, எதுக்காக இதை அப்படி ஸ்டாண்டர்டுன்னு வைக்கிறான். ஸோ ஸ்டாண்டர்டுன்னு இருந்தால் தான் எல்லாராலையும் என்ன பண்ண முடியும்,
ஈக்குவலாக ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கும், கம்பேரிசன் பண்ண முடியும். there should be some consistency to follow. இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு பாலிசி மாற்றினான்னா என்ன ஆகும்? கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது இருக்காது. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வேணும். அதே மாதிரி கம்பேரிசன், போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் என்னோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா அப்படின்னு நான் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணுறது? ஸோ அப்போ தேர் ஷுட் பி சம் காமன் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வச்சுருக்கோம். ஓகே, ரைட். இப்போ நமக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் we have 24 cost accounting standards. 24 cost accounting standards. Right. So அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து CRA 1 பார்த்தோம், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். அதிலே வந்து 2-3 விஷயம் பார்த்தோம். காமன் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ காமன் பிரின்சிபிள்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? எதெல்லாம் எப்போவுமே காஸ்டிங்கில் வராது, எதை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக எப்போவுமே வரவே வராது. நீ எந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கோ, வராது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி சில காமன் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். எகெயின் அங்கே பார்த்து அதே தான் திரும்ப வரும் இல்லை. ஓகே, ஸோ சம் காமன் பிரின்சிபிள்ஸ் for measurement of cost. காஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு some common principles. முதல் பாயிண்ட்டு, நான் எதெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு. எனி அப்நார்மல் காஸ்ட் சொன்னோமா? அப்நார்மல்னா என்ன? இட் இஸ் நான் ரெக்கரிங். என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரே ஒரு தடவை வரும், அதுதான் ஸ்ட்ரைக் நடக்குது. ஸோ அதனால எக்ஸ்பென்சஸ், தட் இஸ் அப்நார்மல். அப்போது அதை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்? ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அப்நார்மல் காஸ்ட், நான் ரெக்கரிங். அப்போது காஸ்ட் மெஷருக்கு எடுக்க மாட்டேன். பீரியட் காஸ்ட், அந்த டோட்டல் பீரியடில் அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பெனல்டிஸ், டிடென்ஷன் சார்ஜஸ், இந்த மாதிரி இந்த நேச்சர் ஆஃப் பெனல்டிஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் இருக்கோ அது எதையுமே நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்? எடுத்துக்க மாட்டேன். எனி ஃபீஸ் பே பண்ணுறது, எனி ஃபினான்ஷியல் சார்ஜஸ் லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறது, லோன் வாங்கியிருக்கான் பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறான், அதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன். தென் கவர்மெண்ட் சப்சிடி, இதெல்லாம் எந்த விதத்துலையும் என்ன இருக்காது? ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலேட்டடானதாக இருக்காது. அது எல்லாத்தையும் நாம் என்ன பண்ணுறோம்? எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறோம். தென் எனி இம்ப்யூட்டட் ஆர் நோஷனல் காஸ்ட். நோஷனல் காஸ்ட்னா அப்படி ஒரு காஸ்ட்டே நடந்திருக்காது, பட் ஒரு வேலை அப்படி இருந்தால், லைக் அந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ரெண்ட் ஃபார் ஓன் ஹவுஸ். சொந்த வீடு இருக்குது, சப்போஸ் இந்த வீடை வந்து நான் ரெண்ட் எடுத்துருந்தேன்னா ஒரு இடத்துல எனக்கு எவ்வளோ செலவாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் நோஷனல் காஸ்ட். ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எதையுமே நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம்? எப்போவுமே காஸ்டிங்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம். யூ மே ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், நீங்கள் ஓவர் ஹெட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவும் வராது. தென் இது இல்லாமல் whenever there is a change in, whenever there is a change in the policy, any change in accounting policy, accounting policyல changes அப்படின்னா லைக் இப்போ வந்து நான் வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜில் தான் காஸ்ட் போட்டுட்ருக்கேன். ஓகேவா? வெயிட்டட் ஆவரேஜில் என்னோட ஸ்டாக் இருக்குது. நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா FIFO மெத்தடாக மாற்றுறேன். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் 10 into 1 10 rupees ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது, இன்னொரு ஸ்டாக்கு 10 into 2 20 rupees இருக்குது. இது மாதிரி இருக்கும். வெயிட்டட் ஆவரேஜுங்கிறப்ப இதை ஃபுல்லாக தான் எடுத்துக்கும்.
சரியா? ஆனால் FIFO மெத்தடில் நான் என்ன பண்ணுவேன், 2 rupees மட்டும் எடுத்து. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், என்னோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, என்னோட ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் மாறும். ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். இதனால இதோட இம்பேக்ட் எங்கே வரும், எனக்கு ஸ்டாக் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட்டும் என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், whenever there is a change in the policy I have to maintain. ஓகே, பட் எதுக்காக நீ இதை சேஞ்ச் பண்ணுற, உன் இஷ்டத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட் அல்லது ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி இன்கம் டேக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். இன்கம் டேக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் இல்லை, எனக்கு WDVயில் தான் எடுத்துப்பேன். கம்பெனி ஆக்டில் ஸ்ட்ரைட் லைன் அலோவ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இன்கம் டேக்ஸில் இதுதான் எடுத்துக்கிறான், நான் அதனால இந்த மெத்தடை மாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிக்கலாம். அது தப்பு இல்லை, தட்ஸ் ஓகே. ஆர் எனி அதர் கம்ப்ளையன்ஸ் பர்பஸ், இதுவும் இல்லை, எனக்கு என் கம்பெனியில் நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் தாராளமாக நீ மாற்றிக்கலாம். பட் யூ ஹாவ் டு மேக் அ அப்ராப்ரியேட் ப்ரெசன்டேஷன். எதனால் நீ வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ்லேருந்து FIFOக்கு போன, இல்லை என் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும், என்னோடய ஏஜிங் ஸ்டாக் பழைய ஸ்டாக்கெல்லாம் நான் முதல்ல வெளியில் தள்ளுறேன், அதுக்காக தான் நான் அதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு கிவ் த ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் தட் சீட். என்னோட பழைய ஸ்டாக் தானே ஃபஸ்ட் இருக்கும், FIFOன்னா நான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட், நான் பழசு வாங்கி வச்ச ஸ்டாக்கெல்லாம் அப்படியே இருக்குது, வெளிலையே போக மாட்டேங்குது, ஆவரேஜாக அன்றைக்கி என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க, அதனால் என் பழைய ஸ்டாக் அப்படியே தங்கிடுது, அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், முதல்ல FIFO மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி என் பழைய ஸ்டாக்கெல்லாம் வெளியில் தள்ளுறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னால் ஓகே, தட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன, யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி ரீசன் ஃபார் தட், எதுக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக யூ ஹாவ் டு மென்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி வேறு என்ன பார்த்தோம், ஃபாரெக்ஸ். கரெக்ட், ஃபாரெக்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ரேட்டில் கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கணும், டிரான்சாக்ஷன் டேட், எந்த டேட்டில் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அந்த ரேட்டில் என்ன கன்வர்ஷன் ரேட் இருந்துச்சோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? தென் எனி நார்மல் லாஸ். நார்மல் லாஸ்னால் என்ன அர்த்தம், பிஸ்னஸ் இது கண்டிப்பாக அதான் செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் கேன்ஸ் வருது, எவாப்ரேட் ஆகும், ஸ்பில் ஓவர் ஆகும், அதெல்லாம் நார்மல் லாஸ். ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கில் படிச்சிருப்பீங்க, நார்மல் லாஸ் 5% அப்படின்னு. அது என்ன அர்த்தம், கண்டிப்பாக நீ எடுத்துகிட்டு வந்த அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருந்தாலும் எவாப்ரேட் ஆக தான் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, தட்ஸ் நார்மல். அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம், தட் இஸ் இன்க்ளூடட் ஆர் தட் இஸ் அப்சார்ப்டு வித் குட் யூனிட்ஸ். சரியா? நான் 1000 லிட்டர் எடுத்துகிட்டு வரேன், இங்கே வந்து பார்க்குறப்ப 990 லிட்டர் தான் இருக்குது, 10 லிட்டரே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, காணா போச்சு, எவாப்ரேட்டே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 10 லிட்டர் எவாப்ரேட் ஆன காஸ்ட் இருக்கும்ல, ஸோ லிட்டர் 100 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 1000 ரூபாயை நான் என்ன பண்ணணும், தட் இஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இன் திஸ் 990. ஓகேவா? இதோட காஸ்டோட நான் என்ன பண்ணிக்கணும், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும், பெர் யூனிட் ரேட்டுங்கிறது நமக்கு மாறும். ஸோ 10,000 into 100 இருந்தது, 1 lakhன்னு இருந்ததுக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு 99,000 என் காஸ்ட் நான் எடுக்க மாட்டேன். திஸ் 1 lakh டிவைடட் பை 990 லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணுவேன், நான் எடுப்பேன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அப்சார்பிங் த நார்மல் லாஸ் இன்டு த குட் யூனிட்ஸ். ஏன்னா இது வந்து என்ன, ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டதான், பட் நேச்சுரலாக என்ன ஆகுது, நார்மல் லாஸாக ஆகுது. தென் இது இல்லாமல் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சம் அதர் காமன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ட்ரேசபிலிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம். யூ ரிமெம்பர் ட்ரேசபிலிட்டி பார்த்தோமா, டைரக்ட், இன்டைரக்ட். டைரக்டாக என்ன, ட்ரேசபிள், இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இந்த பர்டிகுலர் காஸ்ட் யூனிட்டுக்காக ஆன செலவு அது எனக்கு நேராக தெரியும், தெரிஞ்சதுன்னா ட்ரேசபிள், தெரியலைன்னா இட் இஸ் நாட் ட்ரேசபிள்.
traceable cost நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைரக்டா அதுக்கே எடுத்துப்போம். If it is not traceable, then we will make a allocation பண்ணுவோமா? ஸோ எதுக்கெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் நான் பே பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? என்கிட்ட 2 யூனிட்ஸ் இருக்குது, 2 பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது. பிஸ்னஸ் யூனிட் 1, பிஸ்னஸ் யூனிட் 2. பிஸ்னஸ் யூனிட் 1ல் ஒன்றுமே இல்லை, டைரெக்டாக ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நான் பண்ணுறேன், பேக்கிங் மட்டும் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ ரெண்ட் 20,000 per month கொடுக்குறேன்னா எஸ் டைரெக்டாக 20,000 பேக்கிங் யூனிட் போடும், தட் இஸ் டைரக்ட். ஆனால் என்னோட யூனிட் நம்பர் 2ல் பார்த்தா நிறைய இருக்குது ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஆக்டிவிட்டி 1, 2, 3 நிறைய இருக்குது. 4-5 பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளேயே நான். ஸோ இந்த 4-5 பிஸ்னஸ்க்கும் சேர்த்தே நான் இந்த யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணுறேன்னா சே 20,000 இதுக்கும் நான் பே பண்ணுறேன். அப்போது இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக 5,000 நான் பிரித்து கொடுக்க முடியுமானா கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், சம் அப்ராப்ரியேட் பேசிஸில் பிரித்து கொடுக்கணும். எந்த பேசிஸில் பிரித்து கொடுக்கலாம்? ஸ்பேஸ் ஆக்குபைடு. ஸ்பேஸ் எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணுறான், இது எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, ஒவ்வொன்றும் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கோ அத்தனை பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை திஸ் வித் தட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி பண்ணணும், அதுதான் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அ நாட் ட்ரேசபிள் ஆர் இன்டைரக்ட் ஐட்டம்ஸ். தென் வேற என்ன பார்த்தோம்? இது தென் we have accounting at a standard cost. ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இருக்கா நமக்கு, அதில் நமக்கு வேரியன்ஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ தட் வேரியன்ஸ் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் காஸ்ட். That is to be treated as a part of cost. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த காமன் பிரின்சிபிள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறோம் அண்ட் சேஞ்ச் இன் பாலிசி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரீசன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஃபாரெக்ஸ் வந்து அந்த டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். நார்மல் லாஸ் டு பி அப்சார்ப்டு வித் தி குட் யூனிட்ஸ், ட்ரேசபிலிட்டி. These are the common thing with respect to all the cost accounting standards. La idana again repeated idhe points irba vandute irukum for all the cost accounting standards. Okay. Now cost accounting standard 1, CAS 1. CAS 1 என்ன? முதல்ல நீ காஸ்ட்னு எதை சொல்கிற? இப்போ முதல்ல காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணு. எதை காஸ்ட்னு சொல்கிற, எப்படி சொல்கிற அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அக்கௌண்டிங் பண்ண முடியும். கரெக்டாக? திஸ் இஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். காஸ்ட்டை அப்படியே கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன, எதெல்லாம் என்ன கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னு நம்ம குரூப்பிங் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ எப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், first one based on the nature of expense. என்ன மாதிரி இருக்கு, நமக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும்? ஓகே, மெட்டீரியல் காஸ்டாக இருக்கலாம். மெட்டீரியல் இஸ் an expense. லேபர் ஆர் எம்ப்ளாயி is an expense. Then other direct expense. Direct. So material உங்களுக்கே தெரியும், ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல். லேபர் அப்படிங்கிறது என்ன? the person who are paid for doing the work. யாரெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், ஸோ தே ஆர் லேபர் ஆர் எம்ப்ளாயி. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் அண்ட் லேபரை தவிர வேறு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ, so that is also our cost.
டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லலாம். அடுத்து வேறு என்ன மாதிரி இதை பிரிக்கலாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் காஸ்ட்டை இந்த ஒரே கேட்டகரி மட்டும் இல்லை, நிறைய நம்ம ஓவர் ஹெட்ஸில் பார்த்துருப்போம். ரைட், பேஸ்டு வந்து இப்போ தான் பார்த்தோம் ட்ரேசபிலிட்டி. ஸோ ட்ரேசபிளில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டைரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இட் இஸ் அ டைரக்ட் காஸ்ட், பண்ண முடியலைன்னா இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். அப்போ நீங்கள் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்? இந்த டைரக்டையே என்ன பண்ணலாம், இன்னும் ஃபர்தராக சொல்லலாம். மெட்டீரியலில் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இன்டைரக்டில் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஓகே, இது இல்லாமல் we have another thing called as a function. ஒரு பிஸ்னஸில் என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம்? ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த காஸ்ட் ஷீட்லேயே நம்ம பார்க்கணும். இந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் என்ன பார்க்குறோமோ அதை தான் நம்ம இங்கே பிரிக்கிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது based on the cost behavior. அது என்ன பிஹேவியர், எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது? ஃபிக்ஸடாகவே இருக்கா இல்லை அப்பப்போ மாறுதா? இல்லை இதில் இன்னொரு கேட்டகரியும் நம்ம சேர்க்கலாம், செமி ஃபிக்ஸடு அல்லது செமி வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, or based on the process or what is our operations அல்லது ப்ராசஸோ. லைக் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஜாப் காஸ்டிங்காக இருக்கலாம், பேட்சாக இருக்கலாம், ப்ராசஸாக இருக்கலாம், கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம், ஜாயிண்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம். எப்படி வேணாலும் இதை பண்ணலாம். So this is classification of cost. Is that clear? So இது CS1, classification of cost. Next is CAS2. CAS2ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன். ஓகே, என்ன காஸ்ட் உங்க கம்பெனியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன், உன்னால எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் capacity determination. ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் will be different. கரெக்டா? யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர் நம்ம பார்க்குறோம், UOM, யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஆயில் என்ன பண்ணுவோம், லிட்டர்ஸில். அதே மாதிரி சப்போஸ் சே ஒரு பிரிக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் என்ன இருக்கும், நம்பர்ஸில் இருக்கும். ஸோ லைக்வைஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனோட நேச்சர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கு. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவன் கேல்குலேட் பண்ணுவான். சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், எத்தனை லிட்டர், எத்தனை கிலோகிராம். இப்போ சுகர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன, கேஜியில் சொல்கிறோம். அப்போ எத்தனை யூனிட்ஸோ, எத்தனை லிட்டரோ, எத்தனை கிலோனாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அதுதான் அவனோட கெப்பாசிட்டி. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ சுகர் வந்து நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவ, எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவ அப்படிங்கிறது தான் என்ன அந்த கம்பெனியோட கெப்பாசிட்டி. ஸோ அது யூனிட்ஸில் சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, லைக் ஒரு மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது, பெரிய மிஷினை நான் தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ண முடியாது,
ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை மிஷின் தயாரிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கார் நம்பர்ஸில் போய் சொல்ல முடியுமா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கார் தயாரிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இட் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். பார்ட்டாக நான் தயாரிச்சுன்னு பண்ணுவேன், ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு காரை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஃபுல் ப்ராசஸ் வர 1 மாதம் ஆகலாம், 1.5 மாதம் ஆகலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மேன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதுதான் அவனோட கெப்பாசிட்டி. ஓகே, மேன் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எம்ப்ளாய்டு இன்டூ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ இப்போ 100 பேர் வேலை செய்கிறான். ஓகே, 8 மணி நேரம்னா என்ன? 800 ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது 800 மேன் ஹவர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ண, இந்த 2 மெத்தடில் we can measure. ஓகே, ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டியில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, முதல்ல இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. இன்ஸ்டால்னா என்ன? ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து அந்த மிஷினை வைக்கிறீங்க, இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, ரைட்? அப்போ அதில் ஒரு கெப்பாசிட்டி சொல்லியிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷினில் என்ன பண்ணலாம், 1 lakh யூனிட்ஸ் வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இங்க் போடுறோம் நம்ம அதுக்குள்ளே. ஒரு பிரிண்டர், ஓகே, ஒரு பிரிண்டர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பிரிண்டரில் நம்ம அந்த இங்க் போடுறோம். ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் 1 lakh அப்படிங்கிறது தான் உன்னால் பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் 1 lakh பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. ஸோ இது யார் சொல்லுவான்னா இந்த மேனுஃபேக்சரர், அந்த பொருளை தயாரித்து நம்ம கொடுக்குறால மேனுஃபேக்சரர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் பிரிண்டர் வந்து என்ன இவ்வளோ வந்து 1 lakh பிரிண்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் 1 lakh வரைக்கும் ஆனுதா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். பட் அவன் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் பாசிபிள். அப்போ என்ன அர்த்தம்? மேக்ஸிமம் பாசிபிள்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி நான் வருஷம் 365 நாளும் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. ஓகே, பட் இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை நான் என்ன பண்ணலாம், சம்டைம் ரீஅசஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சப்போஸ் அடிஷன் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த பிரிண்டர்லேயே வந்து புதுசாக ஏதோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி இன்னொரு அடிஷ்னல் இங்க் போட்டு நம்மளால் பண்ண முடியும். ஆர் அந்த கெப்பாசிட்டியை எல்லாம் குறைக்கிறேன், எனி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் அந்த கெப்பாசிட்டியில் வருது. புதுசாக ஒரு பிரிண்டர் வாங்குகிறேன், ஒரு பிரிண்டர் வச்சுருந்தேன், இப்போ 2 பிரிண்டர் ஆக்கிட்டேன், அடிஷன். இல்லை என்கிட்ட 2 பிரிண்டர் இருந்தது, ஒரு பிரிண்டர் வீணாக போச்சு, 1 தான் இப்போ இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், என்னோடய கெப்பாசிட்டி ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சு போயிடும். சரியா? ஸோ likewise whenever there is a change in that installed capacity நாம் என்ன பண்ணுறோம், ரீஅசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்படியும் பண்ணலாம். சரியா? இது வந்து இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. அடுத்த கெப்பாசிட்டி இஸ் அட் நார்மல் கெப்பாசிட்டி. நார்மலாக உன்னோட பிஸ்னஸில் ஆஃப்டர் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபுல்லாக ஓடுது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக ஓடுனா மேக்ஸிமம் 3 ஷிஃப்ட்டு ஓடுது, 3 ஷிஃப்ட். எப்போவுமே ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, 3 ஷிஃப்ட் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ 24 hours இருக்கா, 8 மணி நேரம் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு அப்படின்னா 8 hours into 3, 24 hours. சரியா? ரொட்டேஷன் பேசிஸில் எம்ப்ளாயீஸை ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் நார்மல் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும், 3 இப்படி ஓட்ட முடியுமா, 24 hours ரன் ஆகுமா, ஆகலாம். ஆனால் யூ ஹாவ் சம் ஹாலிடேஸ். சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு இருக்குது, சாட்டர்டே கூட எடுத்துக்கலாம், சண்டே ஒரு நாள் கம்பல்சரி ஹாலிடே. ஃபேக்ட்ரி சாட்டில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க 9 மணி நேரத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தன்ட்ட ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, 48 hours per week அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சண்டே ஒரு நாள் ஆஃப் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஹாலிடே கொடுக்குறோம். ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸ் வருது, நார்மல் ஷட் டவுன் டியூ டு ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸ் இருக்கா, அதுக்காக கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் we have ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். அப்பப்போ மெயின்டெனன்ஸுன்னு இந்த கரண்ட் எல்லாம் நிறுத்துறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மிஷினும்
ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரன் பண்ண மாட்டோம். அப்போ என்ன ஆகும், அன்றைக்கி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகும். ஸோ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி வரது தான் நார்மல் கெப்பாசிட்டி. சே இது 100% அப்படின்னா இது சே ஒரு 80 to 90%. தட் இஸ் நார்மல் கெப்பாசிட்டி. சரி, நார்மலாக ஒரு நாள் இவ்வளோ தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டேன். 1,00,000 அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன், 1 lakh units அப்படிங்கிறது நான் மேக்ஸிமம் சொன்னேன். இப்போ என்னால் 85,000 தான்ப்பா பண்ண முடியும். அப்படி 85 இஸ் மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன். சரி, ஆக்சுவலாக என்ன தான் பண்ணேன்? வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல்? நான் ஆக்சுவல் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 70,000 தான் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஆக்சுவல். நிஜமாக இன்னைக்கு இப்போ எவ்வளோ நடந்தது, 70,000 யூனிட்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் 85,000 என்னால் முடியும். அப்போ 15,000 யூனிட் வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலை. சரி, அப்போது ஆக்சுவல் யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ? வாட் இஸ் யூட்டிலைசேஷன்? யூட்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ உபயோகப்படுத்திருக்கீங்க. 70,000 தான் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியும்? 1 lakh முடியும். ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியும்னா, ஹவு எஃபிஷியன்ட் த கம்பெனி இஸ். எவ்வளோ முடிஞ்சுது, ஆனால் இவன் எவ்வளோ பண்ணான்? வெறும் 70% தானே பண்ணியிருக்கான். அப்படியே இல்லைனாலும் 85% இவனால் முடியும்ல. இங்கே 85 வரைக்கும் பண்ணலாம். அப்போ இந்த 15% கேப்புங்கிறது என்ன உங்களால் தெரிஞ்சுக்கணும். 15% கேப் எதனால? ஐடில் டைமா? என்ன ரீசன்னால அதை பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஐடில் டைம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். ஐடில் நார்மல் ஐடில் டைம்னு ஒன்று இருக்குது, அப்நார்மல் ஐடில் டைம்னு ஒன்று இருக்குது. நார்மல் ஐடில் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன? சப்போஸ் இப்போ ஒரு பேட்ச் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். 3 ஷிஃப்ட்டு, ஒரு ஷிஃப்ட்டில் இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வரவருக்கு 2வது ஷிஃப்ட் வரப்போ கொடுத்துட்டு போகிறாரு. ஸோ அப்போ மாற்றுறப்ப ஏதோ மெட்டீரியல் மாற்றுறாங்களோ ஏதோ ஒரு இது, அதனால ஒரு டைம் நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ தட் இஸ் அலோட், அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வேலிட் ரீசன்னால நடக்கிறது. அப்நார்மல் ஐடியல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம், அப்போ என்ன ஆகும்? தட் இஸ் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும். ஸ்ட்ரைக்குங்கிறது அப்நார்மலாக நடக்குது. எனக்கோ ஒரு நாள் 15 நாள் லீவ் போட்டுறானுங்க ஸ்ட்ரைக்குன்னு. அப்போ என்ன ஆகும்? 15 நாள் ஓடாது, 15 நாள் சும்மாவே இருக்குது. ஸோ ஐடியல் டைம்ங்கிறது சும்மா இருக்கிற டைம். நார்மல் இப்போ பேட்ச் சேஞ்சு, லஞ்ச் டைம், டீ பிரேக்கு, இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஐடியல் டைம், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. பட் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டியூ டு சம் அப்நார்மல், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கு, ஏதாவது லாக்டவுனு, இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால வருது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஐடியல் டைம் எவ்வளோ, ஐடியல் டைம் கெப்பாசிட்டின்னு நமக்கு ஒன்று பார்க்கலாம். எவ்வளோ நேரம் ஐடியலாக இருக்கான்? ஸோ ஆக்சுவல் டயத்தில் எவ்வளோ நேரம் ஐடியல் டைமாக, டோட்டலில் எவ்வளோ டைம் நமக்கு ஐடியலாக இருந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக வேலை செஞ்சது இத்தனை மணி நேரம், அதில் ஐடியலாக எவ்வளோ நேரம் இருந்தோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தா என்ன பண்ண முடியும், எதுனால நான் இந்த 15% எனக்கு கேப் வந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் நார்மல் அவாய்டே பண்ண முடியாதுன்னா தட்ஸ் ஓகே. இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் we can rectify it. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது யூஸ்ஃபுல்லாகும். ஸோ தட் இஸ் CAS3, sorry CS2, capacity determination. Okay, is it clear? இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா? CS1 and 2.
அடுத்தது we have CAS3. CAS3 பொறுத்த வரைக்கும் it is production and operation overhead. Overhead னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னது, all the indirect expenses are called as overhead. ப்ரொடக்ஷன்ல என்னெல்லாம் indirect expenses வருமோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்ப்போம். It's very simple. It is the indirect expenses or indirect cost, but that indirect cost is related to production. ப்ரொடக்ஷனோ சர்வீஸோ அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இன்டைரக்ட் ஆன எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். சரியா? ஓகே. சேம் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த காமன் பிரின்சிபிள்ஸ் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் இங்கேயும் அப்ளிகபிள் ஆகும். என்னெல்லாம் காமனாக நான் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓவர் ஹெட்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க காஸ்டிங்கில், சேம் அதே தான் இங்கே பார்ப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம் CAS1 பார்த்தப்போ. ஸோ whenever there is an expense we can assignment அப்படின்னு பார்த்தோம். அசைன்மெண்ட்னா என்ன, டைரக்டாக எதெல்லாம் வருதோ அதுக்காக கொடுக்கும். சப்போஸ் அது இல்லைன்னு சொன்னால் we will be making allocation. அலோகேஷனா இன்டைரக்டாக வருது. ஸோ இந்த இதுலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், காஸ்ட் இன்டைரக்ட் தான், பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட் சென்டர் இந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்காக இந்த காஸ்ட்டை எடுத்துக்க முடியும். எப்படியோ நம்ம we have to trace, அவ்வளோதான். ஓகேவா? ட்ரேசபிலிட்டி தான் இங்கே. ஸோ ட்ரேஸ் பண்ண முடிஞ்சது, உங்களால் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக இந்த செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பென்சஸில் இதை எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி அலோகேட் பண்ணுறது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம், ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு பார்த்தோம். எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு என்ன சொல்லுவோம், அந்த லைட் நம்பர் ஆஃப் லைட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசனபிளான பேசிஸில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த எக்ஸ்பென்சஸை பிரிச்சுக்கணும். ஓகே. And you may heard about this. What is this absorption? நமக்கும் ஃபினான்ஸுக்கும் இதான் டிஃப்ரென்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, டைரக்டாக எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் எடுத்துப்போம். ஃபினான்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணுறோம்ல, ரெக்கன்சிலேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸ்பென்ஸை அவன் டைரெக்டாக எடுத்துப்போம், நம்ம அப்சார்ப்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ டைரெக்டாக எப்படி எடுத்துப்போம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி இபி பில்லு வருதா, இபி பில் மாதத்துக்கு 1,00,000 ரூபாய் அப்படின்னு வரும். அவன் அப்படியே 1 lakh காஸ்ட்டு எடுத்துப்போம். நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம், நாம் அப்படி பண்ண மாட்டோம். இந்த இபி பில்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 4 டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது, 4 ப்ராசஸ் காஸ்டிங்னே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ப்ராசஸ் 1, 2, 3, 4 இது எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், பர் யூனிட் ரேட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஓகேவா? என்னோட எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் வந்து பர் யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் பர் யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் ஆகுது, சே 5 rupees ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன், எத்தனை யூனிட்ஸ் நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கேனோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவேன். புரியுதா? இப்போது இதெல்லாம் நாம் எப்படி பண்ணுவோம், இது வந்து பில்லு, இபி பில் வந்து உங்களுக்கு என்ன வருதோ அது. இந்த பர் யூனிட் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, ஃபார் த இயர்ஸ்லே ஒரு வருஷத்துக்கு கரண்ட் பில் எவ்வளோ வந்துச்சு டிவைடட் பை 1 இயரோட கரண்ட் பில் எவ்வளோ டிவைடட் பை டோட்டல் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு எவ்வளோ அப்படி எடுத்துப்பேன். அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணி பர் யூனிட் ஒரு யூனிட்டையும் நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும், 5 ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன் இந்த வருஷம் நீ எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்க,
இந்த ஒரு மாசத்துல 20000 யூனிட்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும்? 20000 × 5 1 லட்சம். கரெக்டாக வந்துருச்சா? நமக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. அப்சார்ப்ஷன், இதுக்கு பேர் தான் நான் அப்சார்ப்ஷன். சப்போஸ் 30000 பண்ணால் யூனிட்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணனா 1,50,000 ஆகும். அப்போது ஆக்சுவல் பெய்டு வந்து 1 lakh தான் செலவு பண்ணிப்போம். ஆனால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 1,50,000 இருக்கும். அப்போ அதிகமாக 50,000 என்ன பண்ணிப்போம்? நம்ம காஸ்ட்டுன்னு காமிச்சிருப்போம். ஏன்னா திஸ் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் த பில் வேல்யூ. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பில் டோட்டலாக பே பண்ணிடுவான். ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸுக்கும் எனக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸும் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு தெரியணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அப்சார்ப்ஷன் போடுறோம். ஓகே. ஸோ இந்த அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறப்போ we have 2 kinds of overheads. வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்னு இருக்கும். வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்னா என்ன? வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட். வேரியபிள்னா இட் வேரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரொடக்ஷன். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா, இப்போ பாருங்க 20,000 இருந்தப்போ 1 lakh இருந்தது, 30,000 ஆனப்போ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 1,50,000 ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் என்ன ஆகும்? வேரி ஆகும். அதுதான் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ். அதை என்ன பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி அப்சார்ப்ட் பேஸ்டு ஆன் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி. ஆக்சுவலாக என்ன கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கோ அதில் அப்சார்ப் பண்ணுங்க. If it is a fixed production overhead, you have to absorb on the basis of normal capacity. நார்மலாக என்னோட ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஸோ அதில் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இந்த டிவைட் பண்ணி பர் யூனிட் கேல்குலேட் பண்ணுறேன்ல 5 ரூபாய். ஸோ 5 ரூபாய் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறது ஆக்சுவல் டோட்டல் யூனிட்ஸ்க்காக பண்ணுறேன், வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறதுனால. இதே ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் இருக்கும், ரெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் பேஸ்ட் ஆன் என்ன பண்ணணும்? நார்மல் கெப்பாசிட்டி தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? ஸோ ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் வேரியபிள் then you have to absorb on the basis of the actual production. If it is a fixed expense, then absorb on the basis of normal capacity. ஏன் இதை பண்ணுறோம்? ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா fixed expenses does not vary with production. நீங்கள் வந்து ஒரு யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் சரி, ப்ரொடக்ஷனே பண்ணலைனாலும் சரி, ரெண்ட் பே பண்ணணும். 1 லட்சம் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் ரெண்ட் பே பண்ணணும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் irrespective of change in production. அதனால உங்களோட நார்மல் கெப்பாசிட்டி என்னவோ, மேக்ஸிமம் உங்களால் என்ன முடியுமோ அதில் தான் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும். பட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படி கிடையாது. ஸோ இப்போ உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால நீங்கள் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? So this is production, or you may call it as a operation overhead. Is it clear? Okay. So far நம்ம பார்த்தது இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? முதல்ல காஸ்ட் ஆடிட்டர் பார்த்தோம். So we have completed the statutory compliances. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, it is the basics of cost audit and the cost records and audit rules பார்த்தோம். Then we completed who is a cost auditor and how you will appoint that person, அவன் எப்படி ரிப்போர்ட் கொடுக்க போகிறான் அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ the next thing நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸ்டாச்சுட்டரி, இதுவும் நமக்கு ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட் தான், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் 1, ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் 1ல என்ன பார்த்தோம்? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். எந்தெந்த பேசிஸ்லலாம் நம்ம காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம். நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபார் ட்ரேசபிலிட்டி குட் பி டைரக்ட் இன்டைரக்டாக இருக்கலாம், பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன், ப்ரொடக்ஷனா, சேல்ஸ் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், என்னெல்லாம் நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ உங்கள் கம்பெனியில், புது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் இது இல்லாமல் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே நம்ம தனித்தனியாக பண்ண முடியும், காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியும். தென் பிஹேவியர், how the cost behave, whether it varies with respect to the number of units produced or whether it remains fixed.
அப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை செமி ஃபிக்ஸடாக செமி வேரியபிளாக ஒரு லெவல் வரைக்கும் நான் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருப்பேன், அதுக்கு மேலே வேரியபிள். கரண்ட் பில் கட்டுறோம், கரண்ட் பில்லில் 2 போர்ஷன் இருக்கும், ஃபிக்ஸடு போர்ஷன் ஒன்று, வேரியபிள் போர்ஷன், அதுதான் செமி வேரியபிள். ஓகேவா? ஸோ தென் வி ஹாவ் ஆப்ரேஷன் ஆர் த ப்ராசஸ் காஸ்ட். ஜாப் காஸ்ட் இருக்கும், பேட்ச் காஸ்ட் இருக்கும், ப்ராசஸ் காஸ்ட்டு, கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்ம காஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் என்ன பார்த்தோம்? கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன். ஸோ கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸில் இருக்காங்க அல்லது மேன் ஹவர்ஸ், தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் என்னால் இதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு மேனுஃபேக்சரர் சொல்லியிருக்கோம். தட் இஸ் 100% என்னவோ அதுதான் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. தென் அந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகலாம், அடிஷன்ஸ் வரலாம், டெலிஷன்ஸ் வரலாம், modifications நீங்கள் பண்ணலாம். So whenever there is a change you have to make a reassessment. So normal capacityங்கிறது after considering the work holidays இருக்கலாம், the preventive maintenance, இந்த மாதிரி shutdown time, இந்த மாதிரியான நார்மல் டைம் பீரியட் which is lost, அது எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதுதான் உங்களோட நார்மல் கெப்பாசிட்டி. ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டிங்கிறது நீங்கள் என்ன ஆக்சுவலாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது. ஓகேவா? And actual utilization as a percentage of installed capacity நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் ஐடியல் டைம், ஏன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை நம்மளால் மீட் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறப்போ we are going into the ideal time. ஐடியல் டைமில் நார்மல் ஐடியல் டைம், அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படிங்க பார்க்குறப்போ இந்த நார்மல் கெப்பாசிட்டியில் கன்சிடர் பண்ண ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வரும். இந்த லஞ்ச் பிரேக்கு, டீ பிரேக்கு, பேட்ச் மாற்றுறது, இந்த மாதிரியான டைம் எல்லாம் அதில் போயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நார்மல் ஐடியல் டைம், அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அப்நார்மல் ஐடியல் டைம், இது இல்லாமல் அப்நார்மலாக ஏதாச்சும் நடந்ததா, திடீர்னு மிஷின் நின்று போச்சு, ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அல்லது ஸ்ட்ரைக்கு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஸோ அதெல்லாம் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ அப்போ நார்மல் ஐடியல் டைம் எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்கு, அப்நார்மலாக எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க முடியும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் தட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஓவர்ஹெட். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்னாலே வி நோ தட் இட் இஸ் a indirect cost. ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட இன்டைரக்ட் காஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ அதில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கலாம். அதில் வி கோ இன்டு அப்சார்ப்ஷன். நம்ம எப்போவுமே அப்சார்ப்ஷன் தான் பண்ணுவோம் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். அண்ட் வேரியபிள் காஸ்டாக இருந்தால் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி. ஃபிக்ஸடாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி நார்மல் கெப்பாசிட்டி. ஓகே? So with this we can wind up today's class. So இதுக்கப்புறம் so far we have 24 இருக்கு, நம்ம 3 முடிச்சிருக்கோம். We have 24 cost accounting standards. Okay, any doubts? Okay, thank you.